صادق آباد کے مختلف علاقوں میں سوئی گیس کی مسلسل عدم فراہمی نے گھریلو خواتین کا پارا ہائی کر دیا۔ خواتین اور مردوں کا سوئی گیس آفس کے باہر احتجاج، روڈ بلاک کر دی، ٹریفک کی روانی متاثر، گیس کی فراہمی یقین بنانے کا مطالبہ۔ کوہاٹ میں انسداد پولیو ٹیم کی سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور پولیس کانسٹیبل نامعلوم شرپسندوں کی فائرنگ سے شہید ہو گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ شہید ڈی ایس پی فرید حسین پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ مزید جانتے ہیں ملک یاسین کی اس رپورٹ میں۔ کوہاٹ میں انسداد پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور پولیس کانسٹیبل نامعلوم شرپسندوں کی فائرنگ سے شہید ہو گئے۔ پولیس کانسٹیبل حامد کوہاٹ شہر کے جنوب میں واقع مضافاتی علاقے جرما کے خواسی بانڈا میں جاری انسداد پولیو مہم کے دوسرے روز پولیو ٹیم کے ساتھ حفاظتی فرائض سر انجام دہی کے دوران شرپسندوں کے مسلح حملے میں نتیجے میں جام شہادت نوش کر گئے۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے اور ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ شہید پولیس کانسٹیبل کی نماز جنازہ ڈی ایس پی فرید حسین بنگش شہید پولیس لائن میں ادا کر دی گئی اور بعد ازیں شہید کی میت اپنے آبائی علاقے ٹل روانہ کر دی گئی۔ اس موقع پر جنرل آفیسر کمانڈنٹ 9 ڈویژن جنرل محمد عمران، رکن صوبائی اسمبلی ضیاء اللہ خان بنگش، کمشنر کوہاٹ ڈویژن جاوید اقبال مروت، ریجنل پولیس آفیسر کوہاٹ طاہر ایوب، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کوہاٹ محمد سلیمان، ڈپٹی کمشنر کوہاٹ روشان محسود خان، اے ڈی سی پولیس انتظامیہ اور ضلعی انتظامیہ سمیت پولیس اہلکاروں کی بھاری تعداد بھی نماز جنازہ میں موجود تھی۔ اس موقع پر شہید کے جسد خاکی پر پھول چڑھائے اور ان کی بلند درجات کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔ اس موقع پر ڈی پی او کوہاٹ محمد سلیمان نے بتایا کہ پولیو سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے، جبکہ شہر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر کے ضلع بھر کے داخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ کی جا رہی ہے۔ اندرون و بیرون شہر پولیس گشت بڑھا دیا گیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق تحقیقات کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ واقعے میں ملوث شرپسند عناصر کی تلاش میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے بھی مختلف مقامات پر مشترکہ انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہے ہیں۔ کیمرامین عباد کے ساتھ ملک یاسین، TNN نیوز کوہاٹ۔ پنجاب کی آخری تحصیل صادق آباد میں تحریک انصاف کی حکومت میں انصاف نہ ملا۔ محکمہ ایجوکیشن کی جانب سے درجہ چہارم صادق آباد کی سیٹوں میں اسپیشل پرسن کو نظر انداز کرتے ہوئے سیٹوں کی غیر منصفانہ تقسیم کر دی گئی۔ محکمہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے درجہ چہارم کی سیٹوں میں میرٹ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے تحصیل صادق آباد کو صرف 2 جبکہ رحیم یار خان کو 12، خانپور کو 7، لیاقت پور کو 8 سیٹیں دی گئیں۔ محکمہ ایجوکیشن کی جانب سے غیر منصفانہ تقسیم پر سول سوسائٹی، ڈیف ایسوسی ایشن اور اسپیشل پرسن ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے سراپا احتجاج بن گئے۔ یہ دکھ بھری بات ہے کہ یہاں پہ ناانصافی ہو رہی ہے اور انصاف کی جو توقع تھی اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور ہم بھی اپنے اسپیشل پرسن کے ساتھ ہیں، ان کے حق کے لیے ساتھ ہیں یہاں پہ۔ تو ہمارا یہ حکومت والا سے جو ہے وہ درخواست یہی ہے کہ کم از کم یہ کہ چاروں تحصیلوں کو برابر حق دیا جائے، اور ان کی بھی زیادہ ہے اور پڑھے لکھے نوجوان بھی الحمدللہ یہاں پہ زیادہ ہے، پھر بھی ہمیشہ کی طرح ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ تو میری حکمران وقت سے یہی اپیل ہے، ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں، ہم بھیک سٹی پولیس افیسر ملتان خرم شہزاد حیدر کی ہدایت پر پولیس تھانہ سٹی شجاعت میں ڈکیتی کی روک تھام کے لیے بڑی کارروائی۔ پولیس تھانہ سٹی شجاعت نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی اور رابری میں ملوث گل خان عرف گلو گینگ کے 4 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں گل خان، زید علی ندیم اور شفقت علی شامل ہیں۔ ننکانہ صاحب جہاں پر بسنے والی سکھ برادری سراپا احتجاج ہے اور آج بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے چودھری نصر اقبال گردوارہ جنمستان ننکانہ صاحب میں موجود ہیں، ان کے پاس کیا اپڈیٹ ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں گردوارہ جنمستان ننکانہ صاحب میں۔ یہاں پر بسنے والی سکھ برادری بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر سراپا احتجاج ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سردار جنم سنگھ، ان سے جانتے ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی 26 جنوری کے حوالے سے جہاں پوری دنیا بھر کے سکھ جو ہیں وہ پروٹیسٹ، مظاہرے
हिंदुस्तान की एम्बेसियों के आगे कर रहे हैं। वहाँ पर ननकाना साहब और पाकिस्तान में बसने वाली सिख बरादरी गुरुद्वारा जन्मस्थान के अंदर जहाँ पर अपने सिख भाइयों के लिए दुआ की गई है, उसके साथ साथ ही हम एक रैली और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट और रैली इस बात का सबूत है कि एक इंतहा होती है, वो इंतहा सारी जो है ख़त्म हो चुकी है। हिंदुस्तान में सिखों का रोज़ ही कत्लेआम किया जा रहा है, गुरु ग्रंथ साहब की बेदबियाँ की जा रही है, पंजाबी जो बोली है उसको ख़त्म किया जा रहा है, जवानी को नशों के बीच में डाला जा रहा है, गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को रोज़ ही जलाया जा रहा है, गोल्डन टेम्पल के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। इस वजह से आज जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है ताकि दुनिया के लोगों को बताया जाए, एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान करतारपुर का कॉरिडोर खोलकर प्यार और मोहब्बत मान रही है, दूसरी तरफ से उसी कॉरिडोर को बंद करने के लिए कई तरह की नापाक साजिशें पिछले कोविड के दिनों में आपने देखी हैं और आगे भी हो सकता है वो आने वाले दिनों में करें। इसलिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आने वाली नस्लें ये पहचान सकें कि कौन हमारा दोस्त और कौन हमारा सही मायने में दुश्मन है। जी, आपने सुना इनका कहना है कि भारत में जो सिखों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है उसके खिलाफ हम जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, और जो इंडिया है वो अपने आप को ना बड़ी जमहूरी कुव्वत समझता है, यहाँ पे जो वो नारवा सलूक करती है अकलीतों के साथ। जी, नसीराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले पाक आर्मी के सिपाही महबूब अली लशारी मूसा खेल में दहशत गर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गए, जिसके जस्ते खाकी डेरा मुराद जमाली के लिए रवाना कर दी गई है। ये आर्मी के जवान शाह वली लशारी, DIG हाउस डेरा मुराद जमाली के ऑपरेटर अली जान लशारी, साबिक हेड मुहर्रर मंजूर अहमद लशारी के चचाजाद भाई और फरीद खान लशारी मेरल खान लशारी के भाई थे। वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन का साबिक स्पीकर अयाज सादक को जवाब, मियाँ साहब के पैसे लंदन में और सियासत पाकिस्तान में है, अकाउंट चपरासियों के और बेटे इंग्लिस्तान में हैं, अपार्टमेंट्स लंदन में और बेटी के नाम पर हैं। अयाज सादक ने ट्वीट किया था, मियाँ साहब का जिस्म लंदन में और रूह पाकिस्तान में है। सरगोदा में डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका। दौरान डकैती डाकुओं ने फायरिंग करके ताजिर को कत्ल कर दिया और 12 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार। सरगोदा के नवाही इलाका आदल पार्क में घर में डकैती की वारदात, मुजामत पर नौजवान कत्ल। 2 मुसल्ला डाकू सुबह 6 बजे ताजिर अरशद महमूद के घर में दाखिल हुए और असलिया के जोर पर अहले खाना को यरगमाल बना लिया। डाकुओं ने घर में मौजूद खातून को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। इसी दौरान अरशद महमूद ने मुजामत की, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से ताजिर अरशद महमूद जाँ बहक हो गया, जबकि डाकू 12 लाख रुपए नकदी लेकर बासानी फरार होने में कामयाब हो गए। ताजिर अरशद महमूद की होलसेल की दुकान है और दुकान के साथ ही घर है। जैकबाबाद RCB बोर्ड की जानिब से 2 शानदार फाइनल मैच खेले गए, जिसमें ग्रुप B लेवल से अल-फजल स्पोर्ट्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। सरगोदा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट सालिम सरगोदा रोड के रूट तब्दील होने का मामला। साबिक तर्जुमान वज़ीर आज़म और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नदीम अफजल चंद का कोर्ट जाने का इशारा। इस मंसूबे को सबसे बड़ा फ्रॉड करार दे दिया। नदीम अफजल चंद के साबिक कमिश्नर सरगोदा फ़ारूक मसूद और साबिक डिप्टी कमिश्नर सरगोदा लियाकत चट्टा पर ज़ाती मफाद की खातिर रूट तब्दील करने का इल्ज़ाम। साबिक DC सरगोदा लियाकत चट्टा का सरगोदा हाउसिंग सोसाइटीज़ वालों के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। मुल्की इंटेलिजेंस इदारे चेक करें, महकमा हाईवे और हाउसिंग सोसाइटी के सरगोदा जम खाने में जो मीटिंग्स होती रही हैं, इसमें कौन कौन शरीक होता था। सालम सरगोदा रूट तब्दील करने में किसी सियासी का किरदार नहीं, जब बल्कि डायरेक्ट बड़े ब्यूरोक्रेट का हाथ है। मौजूदा रूट सालम भलवाल अजनाला रोड पर इंटरनेशनल ड्राई पोर्ट, कैडेट कॉलेज सरगोदा समेत अहम इंडस्ट्री मौजूद है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि डुअलाइजेशन जो अजनाला रोड है, इसका नामकरेचर भी और जो PSDP में जो प्लानिंग कमीशन ने जो प्राइम मिनिस्टर की चेयर के अंडर भी जो इसका जो मंजूरी हुई है, वो जब प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने खुद मैसेज भी किया और असद उमर साहब को आज भी मेरे पास महफूज है मैसेज, और उसके ऊपर मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था डोंट वरी, हो जाएगा ये, क्योंकि इसका सारा जो प्लानिंग कमीशन की वर्किंग होती है उसमें जो अर्बन यूनिट्स के स्कोर हैं, ये सरगोदा में 2 ही सड़कें आई थी, एक सरगोदा टू सियाल मोड़ और दूसरी सालम टू सरगोदा, लेकिन अर्बन यूनिट के तहत जो स्कोर हुए थे इसके स्कोर ज़्यादा आए थे, इसलिए ये सिलेक्ट की गई। और यहाँ 10,000 डेली ट्रांसपोर्ट इस पे काउंट होती है। ये बहुत पुराना सर्वे है, 10,000 डेली।
जिला तुरेगर में शदीद बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग से मेन जदबा रोड बंद खोलने का काम तीसरे रोज भी जारी। गांव झटका में मिट्टी का तौदा गिरने से पिछले 3 दिनों से रोड बंद पड़ा है। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत काम कर रहे हैं। दूसरी जानब शदीद बर्फबारी की वजह से बालाई इलाकों का राब्ता सड़कें बंद हैं, जिसे खोलने का काम जारी है। सरगोदा में डॉक्टर असद महमूद जा वफाकी टैक्स मोहतसब ने सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का दौरा किया और अरकान मजलिस आमला से खिताब किया। सैयद ओन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक असद महमूद जा ने अपने खिताब में सरगोदा में रीजनल वफाकी टैक्स मोहतसब ऑफिस के क़याम के बारे में बताया और मुकम्मल ब्रीफिंग दी कि ये इदारा किस तरह काम करेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी टैक्स गुजार का कोई भी मसला हो तो वो एक सादे कागज़ पर दरख्वास्त दे, जिसका 40 दिन के अंदर अंदर फैसला करेंगे। कोहाट में हर किस्म की नॉन रजिस्टर्ड और काले शीशों वाली गाड़ी मालकान को आखिरी इंतबाह जारी। गैर रजिस्टर्ड और बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों के खिलाफ भी हतमी टेकडाउन के अहकाम जारी। तमाम गाड़ी मालकान बशमूल मोटरसाइकिल ऑनर्स 28 जनवरी तक अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाएं। 28 जनवरी के बाद तमाम नॉन रजिस्टर्ड छोटी बड़ी गाड़ियों बशमूल मोटरसाइकिल और रिक्शों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला भर में काले शीशों वाली हर किस्म की गाड़ियों के खिलाफ भी बिला तफरीक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दर्जे बाला खिलाफ वर्जियों के ज़म्न में आने वाली तमाम गाड़ियों को जुर्माने के साथ थानों और ट्रैफिक हेडक्वार्टर में बंद रखा जाएगा। सरगोदा में कोरोना को कंट्रोल करने वाले महकमा सेहत के दफ्तर पर ओमिक्रॉन वायरस का हमला। मुतअद्दिद मुलाजिमीन कोरोना वायरस की लपेट में हैं। 9 अहलकारों में वायरस की तशखीस। मुतासरा मुलाजिमीन आइसोलेशन में चले गए। महकमा सेहत का दफ्तर शहरियों के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया और दफ्तर में कोरोना वायरस समेत जरासीम कुछ स्प्रे किया जा रहा है। महकमा तालीम और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के 3 शोबा जात में भी मूजी वायरस के 21 अफराद शिकार हुए हैं। दफातर में पब्लिक डीलिंग बंद, साइलिन का दाखिला ममनू करार दे दिया गया। सरगोदा साहिवाल गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल मदीना बाजार फरोका में तैनात टीचर खालदा का सबक याद न करने पर 4th क्लास की तालिबा पर ज़ालिमाना तशद्दुद। टीचर ने तालिबा के चेहरे पर थप्पड़ मारे, जबकि नन्ही तालिबा मरियम माफिया मांगती रही। जुल्म हद से बढ़ने और नाक से खून बहने पर बच्ची बेहोश हो गई, लेकिन संगदिल टीचर को रहम फिर भी न आया। हालात तशवीशनाक होने पर वालिदैन ने नन्ही तालिबा को रूरल हेल्थ सेंटर फरोका मुंतकिल किया, जहाँ बच्ची को तिब्बी इमदाद के बाद होश आ गया। तालीमी इदारों में कोरोना की रोकथाम के लिए तीसरे मरहले में 12 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं। इससे पहले 15 साल से 17 साल के बच्चों, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए थे। 12 साल और इससे ज़ायद उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला NCOC इजलास में किया गया। मुल्क भर की तरह तहसील फोटाबास में भी महंगाई का जिन बेकाबू है। महंगाई से सताई हुई आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फिलफौर महंगाई पर काबू पाया जाए ताकि आवाम की मुश्किलात में कमी आ सके। इसी हवाले से हमें आगाह कर रखे हैं हमारे नुमाइंदे अब्बास तनवीर सुल्तान। जी तनवीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फोटाबास में। अगर फोटाबास की बात करें, फोटाबास की आवाम जो बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशानी की वजह सिर्फ क्या वजह यह है कि आजकल की जो महंगाई है, आवाम जिस वजह बहुत परेशान है। वैसे भाई मजदूर मौजूद है, ये उनसे जानते हैं उनसे महंगाई के हवाले से क्या कहना है। जी भाई, महंगाई के आप खुद देख लें कि भी पेट्रोल देख लें, गाड़ियां बंद करके खड़ी कर दी हैं हमने। महंगाई ऐसे आग को सामान को छू रही है। घी देख लें, दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। हम इतने परेशान हैं कि भी दिल करता है दुकानें बंद करके खुदकशी कर लें। ऐसे मुल्क से बेहतर है मर जाना अच्छा है। और इतनी महंगाई कर दी है कि भी आदमी इंसान तो क्या कि भी देख के परेशान हो गया है। सब्जी वाले देख ले, कोई चीज़ देख ले, हर चीज़ सामान को छू रही है। जी भाई का यही कहना है कि हर चीज़ जो सामानों से बातें कर रही है। महंगाई जो काबू पाने में इंतजार कर आवाम कर रही है कि महंगाई कब कम होगी और कब हम अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। एक भाई और मौजूद है, इनसे जानते हैं उनके हवाले से क्या कहना है। जी भाई, ये महंगाई इतनी है, जो इंसान 200-400 रुपये कमा रहा वो बहुत परेशान है। शाम को 200-400 रुपये लेके भी सर पकड़ के बैठ जाता है, यार ये क्या हो गया। वो कहते हैं घी पत्ती महंगा बहुत है, गोश्त वो महंगा, सब्जियाँ वो महंगी है। ठीक है, परेशान बहुत है आवाम, इसलिए खुदकशी कर लेनी चाहिए। इसलिए मुल्क बहुत परेशान है। ठीक है, ये चीनी भी बढ़ रही है, घी भी बढ़ रहा है, सब्जियाँ भी बढ़ रही हैं। ठीक है, आवाम बहुत परेशान है। गरीब आदमी 200-400 रुपये लेके जाता है, वो कहता कुछ बनता ही नहीं है, किधर जाए। आप बताएं, देख लें हालात, गरीब आवाम के हालात देखें, किधर जाए। ठीक है, इसलिए इतने परेशान है। वो 300-400 रुपये वाला भी सर पकड़ के बैठा होता है। शाम को बच्चे रोते हैं, दूध नहीं है, पत्ती नहीं है, किधर से लेके आए। 200 रुपये 200-400 रुपये से बनता क्या है।
جی بھائی کا یہ کہنا ہے کہ ہم 200-400-500 کماتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ 200-400-500 کو کہاں لے کے جائیں؟ گھی بھی پورا نہیں ہوتا ہے, چینی پوری, آٹا بھی ہے مہنگا ہے, اور اس کے علاوہ پٹرول کی جو قیمتیں دن میں دن آسمانوں سے باتیں کریں. جی اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام یوم وفات ریلی میں اہل سنت والجماعت کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین مولانا محمد ابراہیم, مولانا بابر علی صدیقی, مولانا جلیل الرحمان, مولانا سمیع اللہ عثمانی, محمد حسین معاویہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دین ہم تک صحابہ کرام کی قربانی کی بدولت پہنچا. ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کے نقش قدم پر چل کر ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی. پاک پتن میں سینٹری انسپیکٹر بلدیہ عتیق بٹ کے خلاف تاجر سراپا احتجاج. درگاہ بابا فرید کے قریب تاجروں نے برتن بازار شٹر ڈاؤن کرتے ہوئے سینٹری انسپیکٹر کے خلاف دھرنا دے دیا. تاجروں کی شدید نعرے بازی, کئی سالوں سے تعینات سینٹری انسپیکٹر کو ضلع بدر کرنے کا مطالبہ. سینٹری انسپیکٹر عتیق بٹ بھتہ وصول کرتا ہے, بھتہ نہ دینے پر انتقامی کارروائی کرتے ہوئے ہمارے گھروں کے باہر کچرا کنڈی پھینکتے ہیں. تاجروں نے کمشنر ساہیوال ڈویژن کو شکایات کی تو بلدیہ افسران نے غریب تاجروں کو نشانے پر رکھ لیا. شہر میں صفائی ستھرائی کی حالت ابتر ہے. میونسپل کمیٹی افسران غریب تاجروں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی بجائے عملی اقدامات کریں, ہمارے جائز مطالبات پورے کیے جائیں. سینٹری انسپیکٹر کو ضلع بدر کیا جائے ورنہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کریں گے. بھاول نگر میں ڈی پی او محمد ظفر بزدار کی زیر صدارت میٹنگ کا انعقاد. میٹنگ میں ضلع بھر کے ایس ڈی پی اوز, ایس ایچ اوز, ڈی ایس پی پیٹرولنگ پولیس اور انچارج پی ایچ پی پوسٹ کی شرکت. ترجمان پولیس ڈی پی او نے آئی جی صاحب کی جانب سے موصول شدہ ہدایات سے متعلق شرکاء کو تفصیلاً بریف کیا. آئی جی صاحب کی ہدایات پر ہر صورت من و عن عمل درآمد کی ہدایت. ڈی پی او نے ایس ایچ اوز کی رواں ماہ میں کرائم کنٹرول کے حوالہ سے کارکردگی کا جائزہ لیا. مقدمات کی فری اور فوری اندراج کو یقینی بنانے کی ہدایت کی. ہرنائی زرمانہ پیڑی میں ایک گھر میں آتش زدگی. آگ لگنے سے گھر میں موجود تمام سامان جل کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل. فائر بریگیڈ کے ہونے اور اطلاع دینے کے باوجود نہ پہنچ سکی. بھاول نگر تحصیلدار آفس میں رجسٹریشن برانچ کو تالے پڑ گئے. سائلین ذلیل و خوار. دور دراز سے آنے والے سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا. تحصیلدار آفس کافی دنوں سے بند پڑا ہے. متاثرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم احمد اور اے ڈی سی جی عبد الجبار گجر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. جعفر آباد میں سنی رابطہ کونسل کے زیر اہتمام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات کے سلسلے میں مطالباتی ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی کے شرکاء پریس کلب چوک تک پہنچ گئے, جہاں پر علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں روشنی ڈالی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین کا دور مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے. صحابہ کرام کا دور مثالی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی دلیری سے فتنوں کا قلع کما کر دیا. مقررین نے وقت کے حکمرانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمیت تمام خلفائے راشدین کے ایام وفات و شہادت پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے. یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کا دن ہے. یہ ریلی اس لیے مطالباتی ریلی ہے کہ سرکاری طور پر اس کا چھٹی کیا جائے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کا یہ دن منایا ہے. خانپور میں سابق ضلعی امیر جمعیت علماء اسلام مولانا مطیع الرحمان درخواستی طویل علالت کے باعث انتقال کر گئے. مرحوم شیخ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی کے صاحب زادے تھے. ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. خانپور سے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی سیاسی, سماجی, وکلاء, کاروباری اور صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. مرحوم مولانا مطیع الرحمان کو ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. مولانا کی وفات پر ہر آنکھ اشک بار تھی.